बार फिर जरूरतमंदों का मसीहा बनी। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रैवल एजेंटों के धोखों का शिकार हुए 6 नौजवान लड़के लड़कियां पहुंचाए अपने वतन। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक बार फिर जरूरतमंदों का मसीहा बन लालची एजेंटों के धोखे का शिकार हुए 6 नौजवान लड़के लड़कियों को अपनी जेब में से बड़ी रकम खर्च कर दुबई से सुरक्षित वापस भारत वतन पहुंचाया है। दुबई में धोखे का शिकार होने के बाद यह नौजवान अनेकों ही मुसीबतों को बर्दाश्त कर आर्थिक तंगी झेल रहे थे और उनके परिवार भी आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते उन्हें वापस घर लाने में असमर्थ थे। यह सभी नौजवान आज अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते ही भावुक हो धरती को चूम फिर अपने माँ बाप के गले लग रोए। तो एक बार ऐसे लगा जैसे समय रुक गया हो। इस संबंधित जानकारी देते सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के शमशेर सिंह ने बताया कि आर्थिक मजबूरियों के कारण पंजाब सहित दूसरे राज्यों के बहुत से माता पिता लालची एजेंटों के चंगुल में फंस कर अपनी मासूम बेटियों और बेटों को अरब देशों में नौकरी के लिए भेज देते हैं, परंतु बदकिस्मती के साथ वहां जाकर उक्त लालची एजेंटों की तरफ से जहां नौजवान लड़कों को जाली या डिफॉल्टर कंपनियों में फंसा दिया जाता है और ज्यादातर लड़कियों को तो जिमींदारों व कारोबारियों के पास बेच दिया जाता है, जो अपनी जेब से पैसा खर्च कर इन लड़कियों को लीगल करवाने के उपरांत जरूरत से ज्यादा काम लेते हैं, जिस कारण बहुत सी लड़कियों की सेहत भी खराब हो जाती है, परंतु उनके लिए वहां से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। उन्होंने बताया कि उनको हर रोज अनेकों ही ऐसे बच्चों के फोन आते हैं जो ट्रैवल एजेंटों के धोखे का शिकार होने के उपरांत अरब देशों में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे विदेशों में सुनहरे भविष्य के सपने दिल में बसा इस विदेशों में जाते हैं, परंतु जब वहां पहुंचने पर उनको पता लगता है कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है, तो वह हौसला छोड़ जाते हैं। इसी कारण ही आए दिन छोटी उम्र के बच्चों की विदेश में दिल का दौरा पड़ने से मौत होने व आत्महत्या करने की खबरें सुनने को मिलती हैं। शमशेर सिंह के अनुसार आज पहुंचे चारों लड़के जो बनजीत सिंह, कुलविंदर सिंह, बलजीत सिंह और अवतार सिंह गुरदासपुर के गांव शंकरपुर के साथ संबंधित हैं और एक ही ट्रैवल एजेंट के धोखे का शिकार हुए हैं। इसी तरह ही मोगा की लड़की माफिया और फिरोजपुर की गगनदीप कौर ने भी अपने बुरे हालातों के बारे में बताकर वापस भारत लाने की विनती की थी, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते उन्होंने इन 6 बच्चों को भारतीय दूतावास के विशेष सहयोग के साथ अपने पास से इनके इमिग्रेशन, ओवरस्टे और कोरोना टेस्ट आदि के खर्च के अलावा हवाई टिकटों का प्रबंध भी किया है। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक अभी भी अरब देशों में सैकड़ों लड़कियां फंसी हुई हैं। वहीं दुबई से वापस लौटे पीड़ित लड़कियों ने नम आंखों के साथ बताया कि वहां उनके जो हालात थे वह बयान नहीं कर सकते, लेकिन वहां फंस गए। उन्हें सरबत दा भला ट्रस्ट वहां से निकाल कर अपने वतन लेकर आया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके साथ धोखा करने वाले एजेंटों को तुरंत गिरफ्तार कर उनको सजा दी जाए। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। चलो माड़ा जा बोल लो 1 मिनट बस 2 मिनट जो तकरीर कीता हो पेश कर दो, कोई गल नहीं पेश कर दो, कोई गल बस ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਜਰਾ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਚੱਜਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? 25000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਓਪਨ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਤ ਕਰ ਲੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮਸਾਂ ਆਏ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੱਕ। ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣਾ ਦਾ ਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਏਜੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਮੇਵੇਂ ਚੱਕ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਜੀ ਵਿਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, SP ਸਿੰਘ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘੱਲਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ
ਫੈਨ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਭੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਸ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਸੇ ਬੰਦਾ ਏਜੰਟ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? 65,000 ਰੁਪਏ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜੀ? ਕਰਵਾਓਗੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਣੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਦੁਬਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਫਾਈਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਫਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ, ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰੋਏ ਹੋਣਾ ਸਰ ਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਏਜੰਟ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ, ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਏਜੰਟ ਵੀ PS ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ ਜਾਓ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਔਖਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜੀ 80,000। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਰੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਬਰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਈ ਨੇ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ ਔਰ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਸਬਜ਼ ਬਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਚਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਟਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆ। ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੀਆਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਏਜੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਲ ਹੈ ਟਰਸਟ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਟਰਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆ? ਟਰਸਟ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਤੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜੇ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ 4 ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾਲ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਫੀਆ
ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਗੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਤੇ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਲੜਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਆਫਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਯੂਥ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 18, 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ